Good morning, student. See this next points of types of company. See this first of on the basis of incorporation. The number one of statutory company. These company are incorporated by a special act passed by the central or state legislature. For example, Reserve Bank of India, State Bank of India, Unit Trust of India, Life Insurance Corporation, etc. Then the second point of registered company. These companies are incorporated under the Companies Act 2013 or any provisions companies law. म्हणजे पहिलीची कंपनी सांगितलेली आहे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन म्हणजे नोंदणीच्या क्षमतेनुसार. त्यामध्ये पहिली कंपनी स्टॅट्युटरी कंपनी म्हणजे वैधानिक कंपनी. जी कंपनी कायद्यानुसार ज्या कंपनीची नोंदणी झाली आहे त्याला त्या कंपन्या ही स्टॅट्युटरी कंपनी आहे, म्हणजे वैधानिक कंपनी त्याला असं म्हटलं. तर त्यामध्ये रिझर्व्ह बँक येते, स्टेट बँक येते, युनिट ट्रस्ट ऑफ बँक, लाईफ इन्शुरन्स, LIC आहे. या कंपन्या यांचा समावेश स्टॅट्युटरी कंपनीमध्ये होतो. त्यानंतर रजिस्टर्ड कंपनी सांगितलं दिस कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस कंपनीज ॲक्ट 2013 म्हणजे कंपनी कायदा 2013नुसार ज्या काही कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत त्याला रजिस्टर्ड कंपनी असं म्हटलं जातं. देन द सेकंड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स. Then the number one of private company. The section of 2 and subsection 68. Private company means a company having minimum paid up capital as may be prescribed and which by its articles. Then the one number of restrict the rights of members to transfer its shares. Second, restrict the numbers of members up to 200. Prohibits any invitations to public to subscribe for any securities or deposits of the company. जे त्यामध्ये पहिली कंपनी आहे प्रायव्हेट कंपनी म्हणजे खाजगी कंपनी. खाजगी कंपनी काय म्हणायचं की त्यांची जे काही मेंबर्स ऑफ ट्रान्सफर इट्स शेअर्स, कंपनीचे काय भाग आहेत ते भाग त्यांना काय करतात ट्रान्सफर करता येतात, हस्तांतरित करता येतात. त्याचबरोबर त्यांची सभासंख्या ही 200 म्हणजे मॅक्झिमम 200 सभासद काय होऊ शकतात त्यामध्ये समाविष्ट होऊ शकतात. त्याचबरोबर काय करू शकतात त्यांचे डिपॉझिट्स हे काय करू शकतात किंवा सिक्युरिटीज ॲक्सेप्ट करू शकतात. अशा प्रकारची जी कंपनी त्याला खाजगी कंपनी असं म्हटलं जातं. सेकंड कंपनी ऑफ दिस पब्लिक कंपनी. According to section 2 subsection 71, public company means a company which is not a private company. So this is a public company. Number one has no restrictions on the transfer of its shares. Minimum number of members should be 7. Has to have a minimum paid up shares capital as may be prescribed by its articles and does not prohibit any invitations or acceptance of deposits from the public. So this first of it has restrict on the transfer of its shares. Then the minimum number of these members should have the 7. त्यांची सभासद म्हणजे किमान सभासंख्या 7 सांगितलेली आहे आणि जास्तीत जास्त कसे आहेत अमर्यादित सभासंख्या आहे. त्याचबरोबर काय त्याची जी काही मिनिमम पेडअप कॅपिटल आहे ते पेडअप कॅपिटल हे कंपनीच्या आर्टिकल्समध्ये काय केलं नमूद केलं असतं की किमान किती त्यांनी भांडवल उभारायचं आहे. ते भांडवलाची संख्या त्या काय केली असते त्या कंपनीच्या आर्टिकल्समध्ये नमूद केलेली असते. ही कंपनी त्याला सार्वजनिक कंपनी असं म्हटलं जातं. देन द नेक्स्ट नंबर थर्ड ऑफ 1 पर्सन कंपनी. According to section 2 section 62, a 1 person company is a company which has only 1 person as member. It is private limited company and it has to fulfill and comply with all the formalities of the private company unless otherwise specified in the act or rules. या कंपनीमध्ये म्हणजे एक व्यक्ती कंपनी, त्या कंपनीमध्ये एकच व्यक्ती काय केली असते, एका व्यक्तीने ती कंपनी काय केली असते स्थापन झालेली असते, तिला एक व्यक्ती कंपनी असं म्हणतात. नेक्स्ट पॉईंट्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. देन the first points of this company limited by shares. Section 2 subsection 22. These types of company have a shares capital and the liabilities of each members is limited to the unpaid part of face value of shares purchased by members during the existence of this company or in the event of winding up. A member can be called upon to pay the unpaid remaining amount on the shares purchased by him or her.
याच्या आधीच तर आपण पाहिलं आहे की लिमिटेड लायबिलिटी म्हणजे काय, की त्याला मर्यादित जबाबदारी असं म्हटलं जातं की कंपनीचं देणं देण्यासाठी कंपनीची कुठल्याही प्रकारची त्या व्यक्तीच्या सभासदांची कुठल्याही प्रकारची खाजगी मालमत्तेचा विचार केला जात नाही, तर त्याला लिमिटेड लायबिलिटी असं म्हटलं जातं की त्या मर्यादित जबाबदारी असं म्हटलं जातं. अशी कंपनी त्याला लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ शेअर्स कंपनी असं म्हटलं जातं. सेकंड ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गॅरंटी. Section 2 subsection 21. These types of company may or may not have a shares capital. Each member promised to pay a fixed sum of money specified in the memorandum in the event is liquidations of the company for the payment of the debt and liabilities of the company. कॉमन लिमिटेड गॅरंटी म्हणजे काय, कंपनीचे काही सभासद आहेत ते कंपनीचे सभासद काही कंपनीचे शेअर्स खरेदी करत नाहीत. मात्र ज्यावेळेस कंपनीचे काही डेप्ट आहेत किंवा जे काही कर्ज घेतलेलं आहे ते कर्ज ज्यावेळेस कंपनीला रिटर्न करायचे असेल किंवा कंपनी बंद करत असताना ते भांडवल रिटर्न करायचे असेल, तर त्यावेळेस एखादी फिक्स स्वरूपाची म्हणजे स्थिर स्वरूपाची एखादी रक्कम देण्याची हमी देणारी व्यक्ती अशी ही कंपनी, तिलाच कंपनी लिमिटेड बाय गॅरंटी असं म्हटलं जातं. Next of unlimited liability company. Section 2 subsection 92. A company not having any limit on the liability of its members, it terms as a unlimited company. The members are fully liable to cover the debt of the company. अनलिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटीच्या अपोजिट्स. अनलिमिटेड लायबिलिटी म्हणजे काय, की कंपनीची जी काही रिटर्न्स आहे ते रिटर्न्स करत असताना म्हणजे डेप्ट रिटर्न करत असताना किंवा कंपनीची कर्ज रिटर्न करत असताना कंपनीची स्वतःची मालमत्ता कमी पडत असेल, तर त्यावेळेस कंपनीच्या जे काही मेंबर्स आहेत त्या मेंबरची खाजगी मालमत्ता काय केली ती विचारात घेतली जाते, त्याला अनलिमिटेड लायबिलिटी असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट ऑन द बेसिस of controls. The number one of this holding company, section 2 subsection 46. A holding company is a company which hold more than one half of the total shares capital of another company or has power to appoint or remove all or a majority of directors of another company. होल्डिंग कंपनी मीन्स धारक कंपनी, की काय केलं जातं की एखादी कंपनी काय करते, दुसऱ्या कंपनीचे 50% जास्त भाग खरेदी करते आणि त्या कंपनीवरती स्वतः त्या कंपनीवरती काय करते, अधिकार निर्माण करते. त्यालाच काय म्हटलं तर होल्डिंग कंपनी असं म्हटलं जातं. म्हणजे दुसऱ्या कंपनीचे 50% भाग खरेदी करायचे आणि त्या कंपनीवरती कंपनीवरती अस्तित्व निर्माण करायचं. Second company, subsidiary company. Section 2, subsection 87. A subsidiary company is just the opposites of the holding company. It is a company which is controlled by a holding company. Such control is possible because the holding company purchases more than one half of the shares capital of subsidiary company or has powers to appoint or remove all the majority of its directors. सबसिडियरी कंपनी काही दुय्यम कंपनी, ज्या कंपनीचे काय केले 50%पेक्षा जास्त भाग दुसऱ्या कंपनी खरेदी केलेत अशी कंपनी म्हणजेच काय त्याला म्हटलं जातं सबसिडियरी कंपनी. म्हणजेच धारक कंपनीने या सबसिडियरी कंपनीचे काय केले असतात 50%पेक्षा जास्त भाग धारण केलेले असतात. नेक्स्ट ऑफ अदर टाइप्स. नंबर 1 गव्हर्नमेंट कंपनी. सेक्शन 2 सबसेक्शन 45. Government company means any company in which not less than 51% of the paid up shares capital is held by the central governments, second state governments, third partly by central governments, fourth subsidiary company of a government company. सरकारी कंपनी, की सरकारी कंपनी कशाला म्हणायचं आहे, या कंपनीचे एनी कंपनी इन विच नॉट लेस दॅन 51% ऑफ पेड अप कॅपिटल. वसूल जे भांडवल आहे ते वसूल भांडवल हे 51% जास्त असता कामा नये अशी कंपनी ही सरकारी कंपनी आहे. सेकंड फॉरेन कंपनी. सेक्शन 2 सबसेक्शन 42. फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड outside India but having a place of business in India.
नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, विलपूल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा. फॉरेन कंपनी काय विदेशी कंपनी. विदेशी कंपनी कशाला म्हणजे ती कंपनी काय केलं बाहेर देशामध्ये मग तिचं कामकाज कुठं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हॅविंग अ प्लेस ऑफ बिझनेस इन इंडिया. बाहेर विदेशी कंपनी आहे मग त्याचं कामकाज कुठे चालू आहे आपल्या देशामध्ये चालू आहे अशी कंपनी म्हणजेच काय त्याला म्हटलं तर फॉरेन कंपनी असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट ऑफ डॉर्मंट कंपनी. इफ company is registered for a future project or has not made any significant accounting transactions in last 2 years or has not filed financial statements or annual returns in last 2 years after making applications under section 455 can be called as dormant company. डॉर्मंट कंपनी म्हणजे काय निष्क्रिय कंपनी की त्या कंपनीचं काय करायला फक्त एखादं प्रोजेक्ट म्हणजे एखादा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ते काय झाले असते स्थापना झाली असते. मात्र ते कंपनी मागील 2 वर्षामध्ये काय केलेलं नसते. कंपनीचे काही फिनान्शियल स्टेटमेंट्स आहेत त्या फिनान्शियल स्टेटमेंटचे काय केलेले नाहीत तयार केलेले नाहीत किंवा रिटर्न जे आहे ते रिटर्न ॲन्युअल रिटर्न आहे ते ॲन्युअल रिटर्नसुद्धा त्यांनी भरलेले नाहीत अशी कंपनी हीच कोणती डॉर्मंट कंपनी किंवा त्याला निष्क्रिय कंपनी असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी. Section 2 subsection 52 listed company means a company which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. A public limited company may be a listed company or unlisted company. Listed company means काय सूचीबद्ध कंपनी. काय केलं जातात की हा लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हॅज एनी ऑफ इट्स सिक्युरिटीज लिस्टेड ऑन दिस रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज. कंपनीचे काही भाग बाजार त्या भाग बाजारामध्ये काय केलं जातं कंपनीच्या सिक्युरिटी म्हणजे कंपनीच्या एका भागांची काय केलं जातं नोंदणी केली जाते अशी कंपनी तिला काय म्हटलं लिस्टेड कंपनी असं म्हणतात. नेक्स्ट ऑफ स्मॉल कंपनी. ॲज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द ॲक्ट small company means a company other than the public company. Number 1 paid up shares capital of which does not exceed rupees 50 lakh or such higher amount as may be prescribed. Second, turnover of which as per its last profit and loss account does not exceed rupees 2 crore or such higher amount as may be prescribed. So this of company is called is small company. त्यांचं जे काही पेडअप कॅपिटल आहे म्हणजे वसूल भांडवल आहे ते 50 लाखापेक्षा काय असतं कामा नये जास्त असतं कामा नये. त्याचबरोबर त्याचा टर्नओव्हर आहे म्हणजे कंटिन्यू त्यांचा सातत्याने जो काही व्यवहार आहे त्या प्रॉफिट अँड लॉस तो हा 2 करोडपेक्षा जास्त किंवा कमी असता कामा नये त्याला स्मॉल कंपनी असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट ऑफ नंबर 6 ऑफ असोसिएट कंपनी. Section 2 subsection 6 an associate company is one over which another company exercises a significant degree of control which is less than the degree of control exercised over a subsidiary company. सबसिडी कंपनी सहयोगी कंपनी काय केलं जातं की ती दुसऱ्या कंपनीला असोसिएट करत असेल तर त्या कंपनीला काय म्हटलं तर असोसिएट कंपनी असं म्हटलं जातं. म्हणजे त्याच कंपनीवरती म्हणजेच काय एक्सरसाइज डिग्री ऑफ कंट्रोल विच इज लेस दॅन द डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज ओव्हर द सबसिडरी कंपनी. काही सबसिडरी कंपनी दुय्यम कंपन्यांना काय करत असतात त्या असोसिएट करत असतात. अँड द लास्ट ऑफ नंबर 7 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट. अंडर सेक्शन 8 सच कंपनीज आर रजिस्टर्ड. काय केलं तर सेक्शन 8नुसार ज्या कंपनी काय केल्यात रजिस्टर झाल्या आहेत त्या रजिस्टर कंपनीला काय म्हटलं तर कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट म्हणजे नफ्याचा हेतू न ठेवता ज्या ह्या कंपन्या काय झालेल्या असतात स्थापन झालेल्या असतात. त्याचं सेक्शन आहे सेक्शन 8. त्या 8 या सेक्शननुसार या कंपन्यांची काय झालेली असते स्थापना झालेली असते.